انور ہے، ہاں؟ محمد انور، محمد انور اچھا جی، میں بہرائچ سے بات کر رہا ہوں، اچھا یہاں کے سیتاوڑی جو آپ نے مولانا حقانی صاحب کا نام سنا، عارف الحقانی صاحب؟ نہیں ہم نام نہیں سنے ہیں۔ اچھا، جیسے ہمارا ایک وہ ہے نا پورا، جیسے مولانا عارف الحقانی صاحب ہیں، اور مولانا علی اصغر صاحب ہیں، اشفاق صاحب ہیں، اور کشمیر کے مفتی صاحب، اور ہمارے عمیر قاسمی صاحب، یہ سب ہم لوگ ساتھ میں ہی بات چیت کرتے ہیں آپس میں۔ اچھا جی، تو حضرت یہ جیسے یہ بریلوی حضرات جو ہیں، یہ پیر جامع علی جلال آبادی کے تعلق سے جو عبادت اٹھاتے ہیں، اس کے تعلق سے تھوڑی وضاحت چاہیے تھی کہ ہمارے اکابروں میں سے آتے ہیں کیا پیر جامع علی جلال آبادی؟ بھائی اس سلسلے میں میرا مطالعہ نہیں ہے۔ آپ دینی مسئلہ کوئی پوچھنا چاہیں مجھ سے، ٹھیک ہے، دینی مسئلہ، فقہی مسئلہ، قرآن کی تفسیر یا حدیث کی تشریح یا فقہ، اس طرح سے کچھ پوچھنا چاہیں، اصول فقہ اصول حدیث تو بتا سکتا ہوں، اور اس سلسلے میں میرا مطالعہ نہیں ہے۔ اور چونکہ میں اکابر پرست نہیں ہوں، یہ بھی یاد رکھیے، میں اکابر پرست نہیں ہوں، اکابر پسند ہوں۔ اچھا جی، تو جیسے یہ بریلوی حضرات گھر کے اکابر جیسے جامع علی جلال آبادی کی کتاب تذکرۃ الرشید میں جو عبادت اٹھاتے ہیں، اب ہمیں نہیں معلوم بھائی، تو ہم کیسے کسی کے سلسلے میں بول دیں؟ اچھا، آپ نے کبھی سنا نہیں حضرت؟ میں نے سنا بھی نہیں، کیونکہ میرا مقصد علم ہے، علم حاصل کرنا، علم پڑھانا، ٹھیک ہے، میں یہ سب چیزوں میں نہیں پڑھتا ہوں۔ اچھا، تو حضرت کس سے پتہ لگے گا، کچھ وضاحت کریں گے؟ میں اس سلسلے میں جانتا بھی نہیں ہوں کہ کس سے پتہ چلے گا، کیونکہ میرا مقصد، میرا جو میدان ہے طلب علم اور تعلیم علم، ٹھیک ہے، ہاں یہ دو چیزیں ہیں۔ آپ علم سے متعلق کوئی چیز بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو حضرت یہی پوچھنا تھا، اسی کی وجہ، کیونکہ وہ مولانا علی اصغر صاحب نے ایک بریلوی سے بات کی تھی، اچھا مولانا علی اصغر صاحب نے جامع علی جلال آبادی کو کافر بول دیا ہے۔ اچھا، آپ وہ جانے، ان کا ہم جانے، تو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ حدیث شریف کے اندر ہے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ ایسے ہی آنکھ بند کر کے کسی کو کافر مشرک کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہ تھوڑی سی غلط کام کر دیا نا انہوں نے، کافر بول دیا۔ اب وہ جانے، وہ ان کا کام جانے بھائی، میں علی اصغر کو کیا جانوں اور وہ کیا ہے میں نہیں جانتا۔ آپ میرے بارے میں جو کچھ پوچھنا چاہیں مجھ سے پوچھیں، میرے علم کے متعلق جو کبھی پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں۔ وہ غلط کر دیا نا تھوڑا انہوں نے۔ نہیں، آپ جو ہے علم سے متعلق، آپ عالم ہیں کیا؟ نہیں حضرت، میں تو ایک طالب علم ہوں۔ نہیں، طالب علم میں کون سی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں طلب علم میں؟ ابھی تو حضرت ناظرہ کر رہا ہوں۔ اچھا ناظرہ، تو ذرا آپ جو ہے والتین والزیتون سنا سکتے ہیں؟ جی حضرت، ابھی تو جی بالکل سنا، جی سنا دیجیے، والتین والزیتون، یہ تو دینی مسئلہ ہے۔ جی اچھا، علم تری کیف سنا دیجیے، علم تری کیف سنا دیجیے۔ جی اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے علم تری کیف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، علم یجعل کیدہم فی تضلیل، وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ جی بس یہی سننا چاہتا تھا کہ بھائی آپ کے قرآن پاک کی اتنی غلطیاں ہیں اور آپ دوسرے کی غلطی تلاش کر رہے ہیں، پہلے اپنے قرآن کی غلطی، جس کا دیکھو قرآن پاک کا علم حاصل کرنا، پڑھنا اور اس کا پڑھانا دونوں فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ، فرض کو چھوڑ کر کے آپ جو ہے یہ بکواسات میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا ہے علم یجعل کیدہم کو قیدہم، آپ نے بحجارۃ کو بجہرۃ پڑھ دیا ہے، یہ دو بہت بڑی بڑی غلطیاں آپ کی ہیں۔ کیا پڑھا ہے؟ بھی تجارت پڑھا ہے۔ ہاں، آپ بھی تجارت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بھی تجارت نہیں ہے، بھی حجارت ہے۔
हाँ तो हजरत मैं कारी थोड़ी हूँ जो उसको बिल्कुल जी कुछ भी हो, लेकिन बहरहाल आप बहुत गलत पढ़े हैं, मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया है ये, ठीक है। मेरी थोड़ी सी जबान भी ऐसी है। जैसी भी हो जबान, तो आप कुरान पहले सही कीजिए, असगर अली के पीछे मत पड़िए, ठीक है। आप कुरान पहले सही करिए। नहीं ये तो फिर कोई बात नहीं होना, कोई बात नहीं, फर्ज है भाई, दीन में फर्ज है कुरान सीखना। अच्छा जी बिल्कुल। हजरत जरा वो अच्छा ये करें हजरत, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 366। अच्छा, मैं बुखारी शरीफ ने वो इमाम बुखारी का नाम आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने बुखारी का नाम लिया है तो सर इमाम बुखारी का नाम बता दीजिए। देखिए आप इतने काबिल हैं, बिल्कुल नहीं बता सकते हैं भाई। 36 नंबर की हदीस सुना दीजिए तो। आप बुखारी शरीफ कुरान है क्या? जी जी बुखारी शरीफ का नाम तो मुझे अच्छा जामे वो सही, लेकिन आप जरा नहीं हम इमाम बुखारी का नाम पूछ रहे हैं, मैं इमाम बुखारी का नाम पूछ रहा हूँ भाई। तो हजरत 1,24,000 सहाबा गुजरे, जरा 1 लाख का नाम बता दीजिए तो। अच्छा, क्या उसका उन 1,24,000 सहाबा का नाम पढ़ना और उनका याद करना फर्ज ऐन है? फर्ज ऐन है क्या? इमाम बुखारी का नाम याद करना फर्ज ऐन है क्या? नहीं तो फिर ऐसी किताब को क्यों हवाला दे रहे हो जिसका नाम तुम्हें खुद पता नहीं है? जाहिलाना बातें क्यों कर रहे हैं मुफ्ती साहब? मैं जाहिलाना बात, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ। कुरान पढ़ना फर्ज है। कुरान का नाम कौन सी आयत आप पढ़ाना चाहते हैं? मैं पढ़ूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है हदीस पढ़ना? क्या है हदीस को जबानी याद करना ये फर्ज ऐन नहीं है, ठीक है। जबकि कुरान पढ़ना ये फर्ज ऐन है, उसका याद करना सुन्नत किफाया है। और आप न सुन्नत पर अमल कर रहे हो, न फर्ज पर अमल कर रहे हो, और अली असगर के पीछे पड़े हुए हो। मुफ्ती साहब अजीब हाल है आपका। ऐसी चीज सर देखो, मुझसे वो चीजें पूछा करो जो इल्म से मुताल्लिक हो। मैं आपसे अगर पूछूं इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ की पहली हदीस कौन सी बयान की है, आप सही सनद के साथ उसको पढ़िए, नहीं पढ़ सकते आप। तो पूरा जाहिल निकले, 1 नंबर के जाहिल निकले। जाहिल वही होता है जिससे कुरान पढ़ना नहीं आता। आपको नहीं आता इसलिए आप जाहिल हो। नहीं पूछेगा। अब हैरत की बात है, बहुत ही हैरत की बात है। जिसको कुरान का पता नहीं, पढ़ना नहीं जानता, वो असगर अली के पीछे पड़ा हुआ है। आपको कुरान का पता है? 1 मिनट, कुरान का पता है किसको? आपको आपको नहीं है ना? आप पहले इकरार कीजिए। पहले सूरह मुल्क की आखिरी आयत सुनाओ तो। सूरह मुल्क की आखिरी कुल इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मईन। क्या बिस्मिल्लाह कौन पढ़ेगा? औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म कहाँ लिखा हुआ है? पहले बताइए। क्यों नहीं लिखा हुआ? किस जगह लिखा हुआ है? चलो पढ़ो कहाँ लिखा है? क्या पढ़ूं? अभी तुमने मुझे पढ़ के बताओ। औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के सुनाओ तो मैंने तुमको सुनाया। तो मैंने तुम्हारे साथ तो औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह कर दिया था। कहाँ सुना? सूरह मुल्क की आखिरी आयत सुना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। काफिया जब पढ़ते हैं ना, काफिया के शुरू में अल कलिमतु लफ्जुन वुज़िअ लिमानन मुफरदिन, वहाँ पर एतराज होता है कि वहाँ उन्होंने अल्हम्दु से बात क्यों नहीं शुरू की। वहाँ जवाब ये दिया जाता है कि एक मुसलमान के जहन में अल्लाह की तारीफ और उसकी हम्दो सना होती है। अब ये जाहिल हो जाएगा। जो आदमी काफिया की बात बताए वो जाहिल हो जाएगा। नहीं, कुरान में सूरह आखिरी सूरत पढ़ोगे नमाज में, कुरान पाक की आखिरी सूरत, आखिरी आयत पढ़ोगे। क्या आखिरी आयत पढ़ोगे? इधर बिल्कुल पढ़ा, बिल्कुल पढ़ तो दिया, क्या करोगे? पढ़ो। सूरह मुल्क की आखिरी आयत अगर अहमद शरीफ के बाद नमाज में पढ़ोगे तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ोगे? नहीं पढ़ेंगे। अच्छा तो चलो ठीक है, कुरान शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह है, ये नहीं सूरह तौबा छोड़ के? कुरान पाक शुरू करने से पहले यकीनन मैं बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह से पढ़ना, इस तरह पढ़ना बाइसे सवाब है। मुझसे क्यों पढ़वाया? तुमने क्यों नहीं पढ़ा? मैंने आपसे कहा था कि अलम तरा कैफा सुनाओ, तो आपने अलम तरा कैफा सुना है तो कैदहुम को कैदहुम पढ़ दिया, हिजारतिन को जहरतुन पढ़ दिया। मैंने क्या पढ़ा? सुनो, वो मैंने क्या पढ़ा वो मैं बता दूं। आपकी सारी बात रिकॉर्ड हो रही है और ये बात इंशाअल्लाह जाएगी सारी दुनिया में। आप धोखा करके फोन करते हो और ये समझते हो कि हम समझते नहीं। मैं इन बेवकूफों के बीच में रह चुका हूँ 10 साल। मैं अहमक रजा के जो मदरसे हैं ना, अहमक रजा के जो मदरसे हैं ना, उनके बीच में रह चुका हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ तुम लोगों के बकवासात। और अहमक रजा की वो सारी बातें अगर मैं वाजे करना शुरू कर दूं ना तो अभी तो हालत खराब हो जाएगी। मैं दिखाता हूँ। अहमक रजा की एक इबारत सुन लो जरा, सब काटो फोन। अहमक रजा की एक इबारत सुन लो। अहमक रजा लिख रहा है कि बगदाद के अंदर एक आदमी था, वो मदारी दिखाता था और मदारी में एक गधा लेकर के आया और उस गधे के सर के ऊपर एक सेब रखता था। उस सेब को वो उछालता
اور وہ گدھا وہ سیب کسی کی طرف جاتا تھا تو یہ آدمی دوڑ کر کے اس کی طرف جاتا. میں نے اس سے پوچھا حالت خراب ہو گئی.